नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु आज भिडटी जानिबा कर्कट राशि व्यक्ति मानक पई 2025 नुआ वर्षटी केमिति कटिबो। 2025 नुआ वर्ष रे कर्कट राशि व्यक्ति मानकर स्वास्थ्य शिक्षा लव लाइफ मैरिज लाइफ भाग्य कैरियर एवं व्यापार बिजनेस केमिति रहिबो जानिबा आज भिडटी रे 2025 वर्षर संपूर्ण भविष्यवाणी विषय रे। कर्कट राशि व्यक्ति माने 2025 वर्षर संपूर्ण भविष्यवाणी विषय रे जानिबाकु चाहुथिले ए वीडियो को थरे शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। ताहले आपण माने 2025 वर्षर संपूर्ण भविष्यवाणी विषय रे जानिबाकु पाइबे। भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु आपण मानकु मोर छटिया अनुरोध रहिला जे जदि प्रथम करी आम चैनल रे आसीछंती ताहले आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं पाखरे स्थित बेल आइकन को मते क्लिक करंतु जहा फल रे हमर प्रत्येक वीडियो सर्वप्रथम आपण माने पाई परिबे। आउ जदि वीडियो पसंद लागे ताहले वीडियो को गोटे लाइक करंतु शेयर करंतु एवं कमेंट बॉक्स रे सहृदय रे जय शनिदेव अवश्य लिखंतु। एबे चलंतु दर्शक बंधु जानि नेबा कर्कट राशि व्यक्ति मानक पई 2025 वर्षर संपूर्ण भविष्यवाणी विषय रे। आउ जानि रखंतु जे एही कार्यक्रमटी चंद्र राशि एवं जन्म राशि पर आधारित अटे। प्रथमे जानिबा नवग्रहंकर स्थिति। कर्कट राशि व्यक्ति माने एबे ध्यान देखि सुनंतु। आपणकर राशि स्वामी होचंती चंद्रमा। आपणकर पंचम घरे विराजमान छंती बुध देव, प्रथम घरे विराजमान छंती मंगल एवं तृतीय घरे विराजमान छंती केतु देव एवं आपणकर षष्ठ घरे विराजमान छंती सूर्य देव। आउ आपणकर अष्टम घरे शनिदेव एवं शुक्रदेव विराजमान छंती एवं आपणकर नवम घरे विराजमान छंती राहुदेव। आउ आपणकर एकादश घरे विराजमान छंती देवगुरु बृहस्पति। दर्शक बंधु सर्वप्रथमे जानिबा देवगुरु बृहस्पति विषय रे। 2025 नुआ वर्ष रे देवगुरु बृहस्पति आपनकु कि प्रकारर फल प्रदान करिवे। आउ कर्कट राशि व्यक्ति माने जानि रखंतु जे देवगुरु बृहस्पति जनवरी ठारू मई मास 15 तारिख पर्यंत आपणकर एकादश घरे विराजमान रहिबे। आउ देवगुरु बृहस्पति होउछंती आपणकर राशिर षष्ठ घर एवं नवम घरर स्वामी। कर्कट राशि व्यक्ति माने मने रखंतु जे देवगुरु बृहस्पति आपणकर एकादश घरे विराजमान रहिबा जगु जनवरी मास ठारू मई मास 15 तारिख पर्यंत आपणको गुरु बृहस्पति अत्यंत शुभ फल प्रदान करिवे एवं आपणको गुरु बृहस्पति बहुत फल प्रॉफिट मध्य देई पारंती एवं आपणकर इनकम रे हठात आपणको धन लाभ मिलिबार मध्य बहुत संभावना रही अछि जनवरी ठारू मई मास 15 तारिख पर्यंत। एवं आपणकर घर परिवारर शांति पाई आपणकर घरे पूजा पाठ आयोजन मध्य आपण माने करि पारंती एवं आपण माने जनवरी ठारू मई मास 15 तारिख भितरे कौनसी एक शुभ कार्य मध्य आरंभ करि पारंती एवं आपण माने कौनसी भी शुभ कार्य रे जोग मध्य देई पारंती एवं जनवरी मास ठारू मई मास 15 तारिख पर्यंत देवगुरु बृहस्पति आपणको बहुत भल ज्ञान मध्य देबे। आउ कर्कट राशि व्यक्ति मानक पई गुटिए खुशीर कथा हला जे देवगुरु बृहस्पति आपणकर एकादश घरे विराजमान रहिबा जगु मई मास 15 तारिख पूर्वरु आपणकर ड्रीम एवं सपना मध्य पूर्ण हेबार बहुत संभावना रही अछि एवं आपणकर अधा रहिथिबा काम मध्य पूर्ण होइजिबो एवं आपणकर काम कार्य को आपण माने मन ध्यान देखि करिबाकु लागिबे। आउ बृहस्पति आपणकर एकादश घरे विराजमान रहिबा जगु आपण माने बहुत बड़ बड़ स्वप्न मध्य देखि पारंती। किंतु गुटे भल कथा हला जे जनवरी ठारू मई मास 15 तारिख भितरे आपण माने किछि नुआ नुआ काम कार्य मध्य शिखि पारंती एवं आपण माने किछि नुआ काम कार्य मध्य आरंभ करि पारंती। एवं कर्कट राशि व्यक्ति मानक पई आउ गुटे खुशीर कथा हला जे जेउ व्यक्ति माने संतान प्लानिंग करिबाकु चाहुछंती से व्यक्ति मानकु जनवरी ठारू मई मास 15 तारिख पर्यंत संतान प्राप्तिर जग मध्य बनिबो। आपण माने चाहिले संतान प्लानिंग एवं फैमिली प्लानिंग मध्य करि परिबे काहेकि ना देवगुरु बृहस्पति होउछंती संतानर कारक एवं बृहस्पतिंकर दृष्टि आपणकर पंचम घरे पड़िबो। एही कारणरू संतान प्लानिंग करुथुवा व्यक्ति मानक पई जनवरी ठारू मई मास 15 तारिख पर्यंत अत्यंत शुभ समय रहिबो। आउ देवगुरु बृहस्पतिंकर दृष्टि आपणकर सप्तम घरे एवं तृतीय घरे पड़िबा जगु मई मास 15 तारिख पूर्वरु आपण माने छोट मोट ट्रावेलिंग मध्य करि पारंती एवं आपण माने किछि नुआ नुआ जगह को यात्रा मध्य करि पारंती एवं किछि कर्कट राशि व्यक्ति माने लॉन्ग ट्रावेलिंग मध्य करि पारंती। आउ बृहस्पतिंकर दृष्टि आपणकर सप्तम घरे पड़िबा जगु जेउ कर्कट राशि व्यक्ति मानकर बाहाघर हेई पारु नथिला से व्यक्ति मानक पई जनवरी ठारू मई मास 15 तारिख पर्यंत बाहाघरर जग मध्य बनिबो एवं किछि कर्कट राशि व्यक्ति मानकर बाहाघरर प्रस्ताव फाइनल हेबार बहुत संभावना मध्य रही अछि। एवं जानि रखंतु जे देवगुरु बृहस्पति मई मास 15 तारिख ठारू आपणकर द्वादश घरे विराजमान करिवे। आउ जेबे बृहस्पति आपणकर द्वादश घरे विराजमान करिवे आपणकर धन मध्य टिके अधिका खर्च हेबो। एही कारणरू कर्कट राशि व्यक्ति माने मई मास 15 तारिख ठारू धन खर्च करिबा समय रे आपण माने विशेष सावधान रुहंतु एवं भाबी चिंतिकी धन खर्च करंतु
କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଭଲ କଥା ହେଲା ଯେ ଯେବେ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ବିରାଜମାନ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲେବୁଲକୁ ବହୁତ ବଢ଼ାଇ ଦେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ମଧ୍ୟ ବନେଇବେ ଗୁରୁ। ଏବଂ କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଗୋଟିଏ କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନର ସ୍ୱାମୀ ହେବା ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ବି ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ଧନ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ 100 ଥର ଭାବିଚିନ୍ତିକି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ କଥାରେ ପଡ଼ି କୌଣସି ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଧନ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ହଠାତ୍ କିନା ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ କୌଣସି ବି ଜାଗାରେ ଧନ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ 100 ଥର ଭାବିଚିନ୍ତିକି କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେବେ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ବିରାଜମାନ କରିବେ, ଖାସ୍ କରି ଗୋଟିଏ କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଚର୍ବି ବଢ଼ିବାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣମାନେ ଖାଇବା ପିଇବାରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ମାଆଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ରହିବ ମଇ ମାସ 15 ତାରିଖ ପରେ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜମିବାଡ଼ି ପ୍ରପର୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ କିଛି କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଜମିବାଡ଼ି ପ୍ରପର୍ଟି ମଧ୍ୟ ଡିଲ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ କିଛି କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଜମିବାଡ଼ି ପ୍ରପର୍ଟି ମଧ୍ୟ କିଣିପାରନ୍ତି। ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ କିଛି ଯାନବାହନ ଗାଡ଼ି ମଟର ମଧ୍ୟ କିଣିପାରନ୍ତି ଯେବେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଘରକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଖାସ୍ କରି ଗୋଟିଏ କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଘରେ ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ମଇ ମାସ 15 ତାରିଖ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଯିବେ। ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣମାନେ 15 ମଇ 2025 ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ଘରେ ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ବିଶେଷ କରି ଆପଣମାନେ ଋଣ ରୋଗ ଏବଂ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଖାସ୍ କରି ଆପଣମାନେ ପଲିଟିକ୍ସ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଠାରୁ 10 ହାତ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶନିଦେବଙ୍କ ବିଷୟରେ। 2025 ବର୍ଷରେ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାରର ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆଉ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିରେ ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ 30 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶନିଙ୍କର 7.5 ଶେଷ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଖାସ୍ କରି ଗୋଟିଏ କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଠାରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ବି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କୌଣସି ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡିସିସନ୍ ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ଏକାଗ୍ରତ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 30 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶନିଙ୍କର 7.5 ଲାଗି ରହିବ। ଏହି କାରଣରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଅନେକ ଭାବନା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯିବ। ଏହି କାରଣରୁ 30 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଟିକେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଅନେକ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ 30 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025କୁ ଯେବେ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଘରକୁ ବିରାଜମାନ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ସବୁ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ସବୁ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସବୁବେଳେ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ରହୁଥିଲେ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଲାଗି ରହିଥିବା ସବୁ ରୋଗ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଯେବେ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଘରକୁ ବିରାଜମାନ କରିବେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଖୁସିର କଥା ହେଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କର କୁଟୁମ୍ବ ପରିବାରରେ ଚାଲୁଥିବା ସବୁ କଳି ଝଗଡ଼ା ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଚାଲୁଥିବା ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ସମସ୍ୟା ଚାଲୁଥିଲା, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଚାଲୁଥିବା ସବୁ କଳି ଝଗଡ଼ା ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଯେବେ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଘରକୁ ବିରାଜମାନ କରିବେ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେବେ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ବିରାଜମାନ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ପୁଣି ଥରେ ଖୁସି ଫେରି ଆସିବ। ଏବଂ 30 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଦାନ୍ତବଥା ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଥିଲା, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଦାନ୍ତବଥା ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଯେବେ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ବିରାଜମାନ କରିବେ। ଆଉ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆଖି ପ୍ରତି ଜଳାପୋଡ଼ା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଥିଲା, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆଖି ପ୍ରତି ଲାଗି ରହିଥିବା ସବୁ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। କହିବାକୁ ଗଲେ କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ 30 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ଠାରୁ ଅନେକ ରୋଗ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଖାସ୍ କରି ଗୋଟିଏ କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଯେବେ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଘରକୁ ବିରାଜମାନ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଜମା ମଧ୍ୟ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ଏବଂ ଯେବେ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣମାନେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି କରିବାକୁ ଲାଗିବେ ଏବଂ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଅଧା ରହିଥିବା ଆପଣଙ୍କର କିଛି କାମ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କାମ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପୂରଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ଆଉ ଶନିଦେବଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଘରକୁ ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବେପାର ବିଜନେସ୍ର କଥା ଅଧିକା ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ଟଙ୍କା ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ନୂଆ ନୂଆ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଭାବିପାରନ୍ତି। ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଭାବିପାରନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାହୁ ଏବଂ କେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ 2025 ବର୍ଷରେ କି ପ୍ରକାରର ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆଉ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ରାହୁଦେବ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଘରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ରାହୁଦେବ ମଇ ମାସ 18 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ବିରାଜମାନ ରହିବେ। କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ରାହୁଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଜାନୁଆରୀ ଠାରୁ ମଇ ମାସ 18 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାହୁଦେବ ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପୂରଣ ହେବା କାମ ଆପଣଙ୍କୁ 5 ଦିନ ଲାଗିଯାଇପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ମଇ ମାସ 18 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ 100 ଥର ଭାବି ଚିନ୍ତିକି କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ବି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାହୁଦେବ ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ନିହାତି ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ମଇ ମାସ 18 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ। କିନ୍ତୁ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଖୁସିର କଥା ହେଲା ଯେ ଯେବେ ରାହୁଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଘରକୁ ବିରାଜମାନ କରିବେ ମଇ ମାସ 18 ତାରିଖକୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ସବୁ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ସବୁ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଏବଂ କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବେପାର ବିଜନେସ୍ରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ଯେବେ ରାହୁଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଘରକୁ ବିରାଜମାନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଯେବେ ରାହୁଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଘରକୁ ବିରାଜମାନ କରିବେ ଗାଡ଼ି ମଟର ଯାନବାହନ ଚଳାଇବା ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଛୋଟ ମୋଟ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ଏହି କାରଣରୁ ମଇ ମାସ 18 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆପଣମାନେ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାନବାହନ ଚଳାଇବା ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଓଭର ସ୍ମାର୍ଟ ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ପୁରା 18 ବର୍ଷ ପରେ ରାହୁଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଘରକୁ ବିରାଜମାନ କରିବେ। ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣମାନେ ମଇ ମାସ 18 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆପଣମାନେ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏବଂ କେତୁଦେବ ମଇ ମାସ 18 ତାରିଖକୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରକୁ ବିରାଜମାନ କରିବେ। ଆଉ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଯେବେ କେତୁଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରକୁ ବିରାଜମାନ କରିବେ କେତୁଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଚତୁର ଏବଂ ଚାଲାକ ବନେଇବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ୟୁନିକେସନକୁ ମଧ୍ୟ କେତୁଦେବ ବହୁତ ବଢ଼େଇ ଦେବେ। ଆଉ 2025 ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇଜେସନ୍ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଲିଭର ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ନିହାତି ଦେଖାଦେବ ଏବଂ ବିପି ରହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବିପି ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ବିପି ବଢ଼ିଯିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି 2025 ବର୍ଷରେ। କିନ୍ତୁ 2025 ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି, କାହିଁକି ନା ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ବିରାଜମାନ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଦେଶୀ ଗତିବିଧିରୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି ଏବଂ ଆପଣମାନେ 2025 ନୂଆ ବର୍ଷରେ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ କାମ ମଧ୍ୟ ଶିଖିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ କିଛି ନା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚୟ କରିପାରନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଥିଲା କର୍କଟ ରାଶିର 2025 ବର୍ଷର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।